A very good afternoon to everyone. How many of you are parents? Is it okay if I mix Kannada and English and talk? How many of your parents, when they ride a bike, drive maduvaga, how many of them check their mobile phones? Hands up. Okay. All right. Hands down, hands down. I have a prize for the winner. I'm going to show a slide for 5 seconds. Okay. A slide ali there are 5 cards. Playing cards 5. You have to remember the cards. I may ask you from left side to right side, the 5 cards, or right side to left side. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ರೆಡಿ, ಸ್ಟಡಿ, ಗೋ. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, one second. How many of you can tell which are the cards that are there? Just raise your hands. Perfect. Hands down. How many of you can tell from left side to right side? Hands up. Perfect. Hands down. How many of you can tell from right side to left side? Perfect. Hands down. How many of you can tell with the symbols below? Only one. 2. Those who can tell with the symbols, please stand up. Please stand up. Only one. Okay. Can you tell me the card with the symbol from left to right? Close your eyes and tell. Close your eyes. Yeah, tell. Yeah. Close your eyes. Black color heart. Okay. Huh. Okay. Huh. 4 with. No telling answer. Don't tell answers. If you help her, then full life she'll expect your help only. Huh. Oh. Please clap hands for the wrong answer. At least, no. At least she answered, no? Yes or no? So for that we have to give claps. But answer was wrong, so what? But my question is, how many of you saw that the 4 of heart was a black color? Honestly, anybody saw? But nobody told, no? Black card ideya? Mate? That's wrong, no? So, the point what I'm trying to tell is, you people are writing all these competitive exams, no? JEE irbodu, NEET irbodu. So all these exams like NEET exam, many of you might want to become doctor. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋರು NEET exam ಬರಿಬೇಕು. NEET exam is 180 questions in 180 minutes. 45 physics, 45 chemistry, 45 botany, 45 zoology. So 180 questions 180 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ one question you have to answer in 1 minute. ಅಂದ್ರೆ 15 seconds ಅಲ್ಲಿ you have to read the question, 15 seconds ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, 20 seconds ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10 seconds OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈ ಗಾಡ್, ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ the most important thing is called, we should not have inattentional blindness. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕೂಡ ಕುರುಡರಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ. Most of you had eyes, God has given eyes, but when I asked you the answer you could not tell because focus ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I want all of you to focus. This is the most important thing. So I'll ask you another question. So everybody is having this problem. After 10th ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ 12th ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
tension, because after 10th you have three options: science, commerce, arts. After 12th, whichever field you have gone, if you have gone for science, you can go for science or commerce or arts. If you have gone for commerce, only commerce and arts. Arts or arts matra irodu. We'll talk about it in a while. But also, there is a program called diploma, which I would recommend the students, because a lot of them tell me, sir, ನನಗೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ದೇ ಟೆಲ್, ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ದೇ ಟೆಲ್, ಐ ಟೆಲ್ such people, after 10th you join diploma. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಸ್ ಅ 3-year ಕೋರ್ಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, you can directly join second year of engineering. Engineering is how many years course? 4. You are joining second year. That means 3. Diploma is 3 years. Engineering is 3 years. How many years it is? PUC is how many years? 2 years. Engineering is how many years? 4 years. 2 plus 4 is how much? So both are 6 only. So therefore, tension ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. You got it, right? You can, there are so many options. We'll see the options in a while. ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಾಕು. Okay. Do you want to get married? No. So, yes, ಯಾರದು ಎಸ್ ಹೇಳಿದು? Okay, good. ಮದುವೆ ಆಗಿ ನೋಡು, ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. Okay. So, listen. So the most important thing for everybody is the mindset of RCB. What is the mindset? Every year they were losing, and ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಈ ವರ್ಷ ಗೆದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟಿಲ್ ಯು ಡೈ ಅಂದ್ರೆ that is the best example, because everybody thought they will not win, but this time they won. So that is the thing. Now you are all using internet. How many of you are on Instagram? Oh, very good. Okay. Facebook, WhatsApp. Now listen. Now, for example, can you talk to somebody on Instagram who is in Saudi Arabia? Very easily. So one day what happened is, in Saudi Arabia, Coca-Cola was not getting sold. Coca-Cola, nobody was drinking. Andre, they were drinking, but sales was very low. So somebody told, in India there are some very brilliant students, you catch them, and if they do the marketing, it will become full brand. So okay, so they called one person from India, one MBA, and told this, Coca-Cola not selling, sell it. So he said no problem, and he made this holding. What is this holding? One person is fallen in the desert, he drinks Coca-Cola and starts running. Okay, so energy bantu odtane anta. So what happened is, they thought he holding ad nantra sales and all will boost. Then after the holding they saw the sales, it seems modle at least 10 bottle sale agta ittu, it became 0 it seems. Okay, so everybody is shocked why it is not selling. Then somebody told, in Saudi, no, they read from right to left, not left to right. So somebody is running, drinking Coca-Cola, died. Okay, so relevancy is very important. Who are these people? Dancing coffin, yes or no? Now, you can use your notebook to solve this. I want to see who will solve this. Okay, so again, problem is, I am going to give only 15 seconds. First listen to me, then solve. There was one father. Listen properly. There was one father. He had 17 camels. He wrote in his will, after I die, my first son should get 1/2 of the camels. That is 17 by 2. My second son should get 1/3 of the camels. 17 by 3. My third son should get 1/9 of the camels. How were the camels divided? Please don't tell, cut the camel, I am a vegetarian, no cutting camels. Tell me now. Who can answer this? How were the camels distributed? I am giving 10 seconds.
Anyone? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ, ಲೈಟಾ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಆನ್ ಬೇಡ, ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಹಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಸನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್, ಮೇಡಮ್ ಅಪ್ಪ ಇರುವಾಗ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಹೋದ ನಂತರ ಸಹ ನೋಡಿ ಈ ತರ ವಿಲ್ ಬರ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಮೇಡಮ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್, ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಟೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ತಗೊಂಡು ಹೋಗು, ಶೀಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್. So that son will take and go. Now how many camels are there? 18. First son will get 1/2. 18 by 2. How much? 6. Yara nin maths teacher? Ha. Bariri. First son 9. Second son 1/3. 18 by 3. Esto? Right. 6. Third son 1/9. 18 by 9. How much? 9 plus 6 is how much? 9 plus 6. 15. 15 plus 2? How many remaining? That one Anupama madam will take back and go. Clap godi alla. Not to me, to madam. So, alala, why I said this is because successful people are there. No, successful people. There is no difference between you and successful people. The only difference between you and successful people is you will think no solution. Successful people will think there is a solution. So the point is, ಏನಾಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದು ನೀವು ಝೂಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಝೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲಿಸನ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್? ನೋ ಇದು ನೋಡಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿಂಪಲ್. You got it? No. Just because you don't know the solution does not mean the problem does not have solution. Now I'll ask you another question. Are you ready? Yes. There was another father. Okay. And that father had got 3 sons. All 3 were useless. So the father will call the 3 people and tell, ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ 10 ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ ಯು, 10 ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ ಯು, 10 ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ ಯು. ಫಾರ್ 3 sons also he'll give 10 lakhs and tell, ಎಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಕಾಫಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಹಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಇಲ್ಟೆ ನೋ, ಐ ಮೀನ್ ಡೋಂಟ್ ಲಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲೀಫ್. ನೋ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಾದರ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ ಗಿವ್ 3 years father is alive, 4th year father will die. First son will come and put 9 lakhs and tell, ಅಪ್ಪ forgive me, 1 lakh business ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, but when I get that money I will come and put that 1 lakh balance. Second son will come, put 6 lakhs and tell, ಅಪ್ಪ sorry, 4 lakhs business ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, I will come and put the 4 lakhs afterwards. Third son will come, remove that 15 lakhs, write one check of 30 lakhs, put it in the coffin and tell, ಅಪ್ಪ ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅವರದು ಸಹ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ನೌ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸನ್ ಡಿಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸೇ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ? ಹಾ, ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್. ನೀನೇನು ಹೇಳೋದು? ನೀನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಆಯ್ತಾ? 100% ಇಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನೋ ಸರ್, ಮನಿ ಇಟ್ ಸಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಹಿ? In one of the hands, how many fingers he has? 6. Oh, another hand 5. Now about Ritik's 6th finger, you know. Now my question is, I want to ask about you.
How many of you know in your blood how much iron is there? How many of you know how high you can jump in feet exact? How many of you know how loudly you can scream in decibel? How many of you know much more things about you which others don't know? So therefore, the most difficult thing in life is to know yourself. That is why career guidance is needed. Yes or no? Because you don't know what you want to become. And if you become what you are good at, life will become a celebration. You will enjoy. Like for example, 6 subjects you have. 1 subject you like. You love to study that. 1 subject you don't like. You hate it. You don't like to study that. Imagine that you take a profession which that subject is only there. Yabba. Horrible. Yes or no? So therefore, ಹೊಸ ಫೋನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ? ಐಫೋನ್ ಇದು 17 Pro Max. Which color? Orange color. ಆ ಫೋನ್ when you are going to buy, whichever the phone is, 14, 15, you will do the comparison, ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈಗ in Amazon what is going on? What is that called? Great Indian Festival. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. So you know that sale is going on. ಯಾವ ಕೂಪನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್, ನೀವು ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ the time that you spend in buying a phone which you are going to change in 1 year, you will spend about 1 week, 2 weeks to do the analysis. But for the profession that you are going to be with for the next 30 years, friend ಹೋಗ್ತಾನಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? None. So therefore, the problem with the Indian education system is all the animals are asked to climb the tree. Alva? Gurukula system was not like that. Of course, this college is called is Gurukula, but in Gurukula system I am telling, when earlier the guru would identify, ಇವೊಂದು ಬಾಡಿ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮಾಡುವ, ಇವ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಮಾಡುವ, ಇವ ಭಯಂಕರ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡುವ. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Now it is not like that. ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇದೆ? 50 ಲಕ್ಷ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋ. It shouldn't work like that. No, we should work in a way where our qualities. Now for example, I am good at talking. So what I can become? I can become a teacher. I can become a politician. I can become something where I can talk. Yes or no? If you would give me one work where I have to sit in the office in the back end and sit with the computer, my entire qualities, positives, gone. Yes or no? Therefore, first thing you should identify, are you a Ferrari or are you a Suzuki? Ferrari ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಹೋಗಿ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, ಕ್ಲಾಟ್ ಬರೀರಿ, ರೈಟ್? If you are a Ferrari, that is if you are 95%, right? When you are 70% going for JEE advanced makes no sense. When you are 70%, identify what your skills are and go for that. Maruti car ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಫೆರಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? So identify what you are and go for that. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು the first step is called SWOT. SWOT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What are my strengths? What are my weakness? What are my opportunity and threat ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೀರಿ. ಐ ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಡೋಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲ ನೇಬರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, ನೇಬರ್ ತೆಗಿಲಿಯಪ್ಪ. ನೇಬರ್ ಇದು ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೇರೆ. ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಂದೇ ಅಪ್ಪಂದ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರ? No, you can't compare you with anybody else. Next, what I want you to do is, there are certain tests that you have to take. I'll tell you about the test, but you won't believe this, Aita. You have a brain, everybody? Yes. Can you all stand up?
Can you all stand up and raise your right hand, everyone? Right hand raise ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ನಾವು 8 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ 8 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಸರಿ 8. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಟಾಪ್. ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಟಾಪ್. ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ 8 ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗತ್ತಾ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್, ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. You have to do 8 and rotate same time. Anyone? Agata? Sit down. So, listen. Shh, shh, shh. The first point is our brain has got 2 parts. One is called left brain, another is called right brain. Magic torisla nanu? How many of you are seeing the shoes as white and pink? Raise your hands. How many of you are seeing the shoes as gray and green? Raise your hands. How many of you are seeing the shoes as a blue color? Raise your hands. Hands down. Hey. Shh, shh, shh. Keep quiet. See, I can't shout at you. I'm not your teacher. And there are many slides for me to show. So I can't keep telling, keep quiet, keep quiet. You're not LKG. Yes or no? Now the point is, are you understanding what I'm telling? So the point is, many of you saw this as white and pink color, ಅಲ್ವಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ನೀವು ರೈಟ್ ಬ್ರೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗ್ರೇ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೇನ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಯು ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಬ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಯೂಶಲಿ ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೇನ್ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಲೆಫ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, CA, ಲಾಯರ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಆಲ್ ದಿಸ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜರು, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ನು, ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಏನದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು, ಡಿಸೈನರು, ಮೂವಿ, ಆಥರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಬ್ರೇನ್? ರೈಟ್ ಬ್ರೇನ್. ಮಿಡಲ್ ಬ್ರೇನ್ ಇದ್ದವರು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಕ್ಕಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್, 55% of the people are left brain. 40% of the people are right brain. That's why creative people are lesser. But 5% of the people are middle brain. Lucky, adu devaru madid, nanalla. Okay. So the next thing is, everybody should know your IQ, your physical connection, social, spiritual connection and emotional connection. Simple question ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? Loudly you have to tell me the answer. Okay? Quickly you have to tell me the answer. I sleep at 11 p.m. I want a short sleep. I sleep at 11 p.m. and I get up at 1 p.m. How many hours did I sleep? 2. How many of you say 2? How many of you say 3? Take that hand and slap yourself, useless people. 11 p.m. to 1 a.m. is 2 hours. 11 p.m. to 1 p.m. is 14 hours. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
ಹಾ ಶ್ಯಾ ಹಾ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡುದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ, ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಸಡನ್ಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಅಯ್ಯೋ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್, ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ. Hands down. How many? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್, ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕೀಗ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುದು? ಕೈ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ in a classroom, there are the exam hall, you go blank is because first is you don't know your left brain, right brain, adu gottaytu. Second, there is one test called VARK test antide. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಟುಡೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಗೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ VARK ಟೆಸ್ಟ್. ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 types of students. The first, the luckiest visual, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now I am explaining, no. If you just see it is enough, it will enter your head, it will register in your head. Visual, luckiest people, book ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ ಬರ್ದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Second, auditory, they have to read loudly at home, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಗ್ರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಬಾಯ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ರೆ ಗಾನ್, because what teacher is telling, this bugger is irritating. Yes or no? Third, read right, ಬರ್ದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 4ನೇದು ಕೈನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸಚ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್? ಗೊತ್ತು, ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another question which many parents ask me, ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾ ರಾತ್ರಿ ಓದಬೇಕಾ? ಐ ಟೆಲ್ ಓದ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಟ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. 9th standard minimum 3 hours every day, 10th standard minimum 4 hours every day, 11th standard minimum 5 hours every day, 12th standard minimum 6 hours apart from school. If you study one of the top students in the state, you will become. You may ask, how are you telling? I was running one of the best colleges in Karnataka, which is called as Vikas College. We have sold that college now. When we were running, every year we were getting the top ranks in CET, JEE, NEET, everything. And this was the schedule of the students. What was the students doing? 9th standard 4 hours, 10th 5, 9th 3, 10th 4, 11th 5, 12th 6th. This much you study, 100% you will be successful. The reason being, 2014, there was a helicopter, there was a cameraman, there was a pilot, there was a camera. 2024, everything got replaced by one drone. Yes or no? Similarly, anybody can tell me which is the best job in the world? Doctor? No. I always tell people the best job in the world is a pilot anta.
ವೈ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಕೇಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ದ ಪ್ಲೇನ್. ನಂಬರ್ 2, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ನಂಬರ್ 3, starting salary 3 lakhs per month. Number 4, you get to visit different countries. Number 5, you stay only in 5-star hotels, luxury life. So now when I ask people, hey, ninge ಏನು ಆಗಬೇಕು, they tell, sir ನಾನು ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. I tell, don't become a pilot. They're like, sir ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. I did say it is the best job in the world, but who is the richest man in the world? Can anybody tell me? ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್. ಇದು ಕಾರ್, ಇದು ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಈ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ has promised in the next 2 to 3 years he will make every airplane pilotless. Like how he has made car driverless, he will make plane pilotless. So after become a pilot, what you will fly? Paper rockets. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 30-40 ಜನರು ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ರು. ಈಗ 2-3 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ATM machine came. Yes or no? So I want everybody to visit this beautiful website which is called as willrobotstakemyjob.com. The name of the website is willrobotstakemyjob.com. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಅಂತ. It will tell you in the next 3 years 50% that job will not be there. Any job that you want to become, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. Career planning ಮಾಡುವಾಗ first you have to understand whether that job will sustain for the next 10 to 20 years. Otherwise, by the time you pass out and come, ಆ ಜಾಬೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀನು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಕಲ್ತಿದೀಯಂತೆ, ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಟೈಪ್ ರೈಟರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? So it will show results like this. And see this painter. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡಿತಾನೆ? ಎನಿವನ್? 400 rupees ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೇಂಟರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪೇಂಟರ್ ಹೂ ಡಸ್ ಆರ್ಟ್, he will be earning around 15,000 per day. ಆ ಥರ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಮಾಂಟೆಸರಿ, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಂಟರ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾನ? ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋ? ಸೊ ಯು ಪೇ ಮೋರ್. ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಸ್ ನೌ ದಿಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಈಗ ಪೇಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ that is the thing which I want to tell. Now my honest question for everybody, how many of you are using ChatGPT? Everybody is using ChatGPT. For assignments, how many of you are using? Is there any day when you asked a question to ChatGPT, it has not told the answer? Never. Who knows more, your teacher or ChatGPT? ನಾನು ಟೀಚರ್ ರೀ. So the students feel ChatGPT knows more than the teacher. Yes or no? Yes. Okay. Now, I will tell you one real story. Okay, what happened is, I teach in one engineering college in Mangalore. Have you heard of my college? It is called Sahyadri College. So Sahyadri College ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. I joined in 2008, that is 17 years ago, as a assistant professor. Okay, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ for the last 17 years I am with that college, Sahyadri College ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, because Dr. Manjunath Bhandari is my godfather, owner of that college. Now, before COVID, I had given an assignment to my students.
ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾರಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ನ್ಯೂ ದಟ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ನೋ ಸರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ತೆಗ್ದದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ದದ್ದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಖಬ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಖಬ್ರಿದು ಕೆಲಸ ಏನು? ಬಂದು ಟೀಚರಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೇಳಿ ಹೆಸರು ಕರಿಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಬಾಯ್. ಇವರಿಗೆ ಯಾರ್ದ ನೆನಪು ಬಂತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಖಬ್ರಿ ಚಾಡಿಕೋರ ಇದ್ದ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕರೆದೆ, ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕರೆದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಕರೆದು ಕೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ಸರ್, ಒನ್ tool has come called ChatGPT. Anything you ask, everything it gives. Just imagine, you didn't know ChatGPT was there during COVID. You came to know recently, yes or no? So we knew it that time only because we are from the engineering college. I said, ayyo, ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಿದ್ದು. Then I went to the class and said, I don't want anybody to use ChatGPT. All told, yes sir, will not use. Next day I gave assignment, again beautifully submitted. I put it on this website called Copy Leaks. ಇದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ AI ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ChatGPT, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್. ದೇ ಸೆಡ್, ಓಕೆ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್. Again I gave assignment, again everybody submitted. I knew this is also copied. I put it here, AI content 0. For once I thought I am Sarvepalli Radhakrishnan. Okay, the best teacher in the world. Adu nan talege bantu. But adru I know what I am. So I was like, what is the point? That time that Khabri came and told, sir, tension tegibedi sir, one new tool has come called Right Human. If you put it there, ChatGPT AI content will be humanized so that no detector would be able to tell whether it is AI or not. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಟ್ ನಾನು ಯಾರು? ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತು. Which is the number 1 engineering college in the world? IIT ಅಲ್ಲ. Which is the number 1 engineering college in the world? ಗುರುಕುಲ. ಅದು ನೀನು ಅದು ಕೇಳಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾವಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು. ಹೇಳು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಣೋ, ಕುಂದಾಪುರ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾವುದು? ಎನಿವನ್? ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದು. ಹಿಲ್ಟನ್ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರೆ ಅದು. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ MIT. ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇದಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ MIT, ಮಣಿಪಾಲ್. ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ US ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ 1. ಅವರೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ChatGPT, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಾಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ChatGPT ಮೇಲೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ alternative, your brain will rot. For example, if your muscles of the body has to grow, you have to eat proteins, you have to work out. Similarly, if your brain has to grow, you have to eat certain brain food like blueberry, almond, walnut, ಅವಕಾಡೋ, ಮೀನು ತಿನ್ನುವವರು ಸ್ಯಾಲ್ಮನ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್.
ಈಗ ನೀವು ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ದ ಎರಾಬಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂರಾಬಿಕ್ಸ್. ನ್ಯೂರಾಬಿಕ್ಸ್ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡುವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದು. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚಾಟ್ GPT ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಫುಡ್ ತಿಂತೇವೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಾಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಚಾಟ್ GPT ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚಾಟ್ GPTಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚಾಟ್ GPTಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಟ್ GPT ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ. ನೋ, ಬಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. Do you want that to happen? So therefore, I want every student, charge ಹಾಕಿಯಲ್ಲ ನಂದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, I want every student, ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜರ್, ಟೈಪ್ ಸಿನಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೀಸ್ 7 questions to ಚಾಟ್ GPT. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಕೋರ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಾದ್ರು, ಕೇಳಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಪರ್ಸೂ. ಫೋರ್ತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ SI ಆಗ್ತೀಯ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಮತ್ತೆ DYSP ಆಗ್ತೀಯ, ಮತ್ತೆ SP ಆಗ್ತೀಯ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೇಕ್, ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡೆಡ್, ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಲಾಸ್ಟ್, what are the dangers or the drawbacks of this field. These are the 7 questions I want you to ask chat GPT about the. ಈಗ ನಿನಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೇಳು, what is psychology course, what are the important subject, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯಾವುದೇ ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚಾಟ್ GPT will give. So my point is, use it for your growth, not to copy assignments. Use ಮಾಡಿ. You should know AI. Python, everybody should know. How many of you know Python? ಹೆಬ್ಬಾವಲ್ಲ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು? ಗುಡ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, look here. The last boy with the specs, please stand up. What is your name? Puneet. How many dog breeds you have seen in your life? 20 breeds. Pomeranian, Alsatian, Doberman, Dachshund. How many? Labrador. No, one number, 30. 30. Okay. Now, Puneet has seen 30 dogs in his life. What's his name? Anvesh. Okay. Anvesh, I can't even, it's too far. So, Anvesh has seen 30 dogs in his life. All right. Now, there is one dog over here called, I think it's called Sakuki or something, this dog. Okay. None of us have seen it because of the India to breed alla. Suddenly the dog will come here inside. Okay. When you see that dog, what your brain will tell? Will it call it a dinosaur or a dog? Yes or no? It will call a dog. Though you have never seen that dog in your life. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು 30 ಡಾಗ್ಸ್ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 31st ಡಾಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ ಟೆಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, all of you close your eyes and think of Taj Mahal.
ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು. ಯಾರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಯು ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ TAJMAHAL ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಬ್ರೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡಾಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ other dogs that you have seen in your life, therefore you know that it is a dog. This is your intelligence. Computer does not have intelligence. Artificially inducing intelligence in the computer is called as artificial intelligence. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬಂದದಲ್ಲ, 1956 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಾರ್ಟ್ಮೌತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ USA ಅಲ್ಲಿ. So AI started in 1956. When I was doing my engineering, that time also AI was there. Okay, AI has been there from so many years, but now it has gained momentum. Ashte. So don't think you people are the first to use AI. No. AI has been there for a very long time, but it was growing. Now it has grown very, very much. So now my point for everybody is, life becomes easier when you have power, position, money. Yes or no? So ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ BSc, BCom, BA, BBM, all these degree were 3 years. Now after the new education policy came in 2023, all the degree has become 4 years. Now BA is 4 years. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ BA BSc ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ? 3 ವರ್ಷ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ? 4 ವರ್ಷ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ BSc, you have the option to come out after 3rd year. BCom ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, you can come out after 3rd year. You will get BCom or BSc or BCA. But if you do the 4th year, you will get BCom ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, HONS ಅಂತ, ಈ ತರ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಸರ್ ಈ ಆನರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂತದು ಸರ್ ಅಂತ. ಯಾರೆಲ್ಲ BCom ಮಾಡಿದಿರಿ ಅವ್ರು MCom ಮಾಡ್ಬೋದು, BSc ಮಾಡಿದವ್ರು MSc ಮಾಡ್ಬೋದು, BCA ಮಾಡಿದವ್ರು MCA ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಆನರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ PhD ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್, DR ನಂತರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ DR ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ಮೇಡಮಿಗಿದೆ DR ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ PhD ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ವಿತ್ ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡಿ PhD. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀವು ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯು ಕುಡ್ ಡು BE ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. BE ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ with the specialization in cyber security, BCom with the specialization in data analytics, BA with the specialization in public policy. ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮೊದಲು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಶುರು ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್? ಹಿ ಸೆಡ್, ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ BTech, ಮೇಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮೈನರ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಫೈನಾನ್ಸಾ, ಯಾಕೆ ಕಣೋ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ, ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕಂಪನಿ which makes video games. So video game ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು? ಕೋಡಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ has taken majors in computer science. ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು? ಫೈನಾನ್ಸ್. So he has taken minors in finance.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್. ಬಟ್ ನೌ ವಿತ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳುದು, ಸರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಗೋ ಟು google.com and type NIRF. What do you have to type? Tell loudly. NIRF, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಟಾಪ್ 100 ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಬಡಿ, ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. And the best part is MIT Manipal, the Manipal University is ranked as the number 3 best university in India. World idalla, India ranking ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯು ವಿತ್ ಯುವರ್ ನೇಬರ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯು ವಿತ್ ಯುವರ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್. Instead, you can't compare you with you only. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? You are all having 2 hands, no? If you are a normal human being, I repeat, if you are a normal human being, your one hand is slightly shorter than the other hand. ಹೀಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Keep it like this and see. And see the finger, especially the middle finger. One hand is slightly shorter if you are a normal human being. A shorter hand annu kai mele madi ellaru. The shorter hand, all of you raise it. Keep it like this. One hand is shorter. In my case, this one. Raise that hand. Okay. Iga. Allah. ನಿಮ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ. ಎಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ಲಿಸನ್. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ shorter hand in front of you. Don't look at me. I know I am very handsome. Nannannu nodbedi. You look at your hand. Okay? Look at your hand and repeat what I say. Don't look at me. I still see people looking at me. Don't look at me. Look at your hand. Look at the middle finger and say, grow longer. Illa, uta madilva. Tell properly with energy. Grow longer. Once again, grow longer. Focus properly, okay? Focus on the middle finger and say, grow longer. Keep it back and check. Finger grow. Yeah. Magic. Okay. ಈಗ listen the first point is everybody's hands are of the same size. Okay, listen, I told you that if you are normal, one hand is slightly shorter. So subconsciously, all of you or most of you kept one hand down. Bake anta madidalla idu. This was done subconsciously. One hand you kept down. And I asked you, if you're normal, raise. Otherwise, raised. Okay. Then I told one nonsense mantra. What is that? Grow longer. And subconsciously what you did? Oh, grow. Nothing has grown. Understood? No.
So, but if I can fool your brain in a second like this, or 10 seconds, 20 seconds, imagine how you can train your brain. Yes or no? ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಬಾಕ್ಸರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಕ್ಲೇ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಅವ ಮ್ಯಾಚೇ ವಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೆನ್ ಈ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್, he used to tell ante, I am the best, I am the champion, I am the best. He has not won any match, but he should tell what? I am the best, I am the champion, I am the best, I am the champion. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಂದ ಮುಂದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ತಾಟಪಟ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡ್ತದ, ಅವ ಬಿದ್ದದೆ ಅಲ್ವೋ. ದಟ್ ಗೈ ಫೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಕ್ಲೇ won. And after that every match consequently is won. Is not lost only. He's called Gatius Clay, Muhammad Ali anta. Positive reinforcement. So they used to ask, why you keep saying that? That keeps me going, that keeps me as a champion anta. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನು ಓದಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಗಾನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇರೋದ ಥರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಬ್ರೈನ್ ಫುಡ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಿಜ್ಜಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. All these are bad. Popcorn, burger, Coca-Cola, Pepsi, ಅಂದರೆ ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್, ವಾಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತೀರ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಳಿದೆ. ನಮ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ, Tor Secure, name of my company. So for the last 4-5 years, every month, 6 days I am in Dubai, 24 days I am in Mangalore, because my company is there. No, ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೀವು ದುಬೈಲಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದುಬೈ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 24 ದಿನ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಳಿಯುವಾಗ ನನ್ನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಲಿ, ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನಂತ, ದಟ್ ಐ ಟ್ರೈನ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ. I am the trainer for the Indian National Customs. But they don't know. I don't tell also. Let them do their work. I will simply sit on. But ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು, when I got down, the same watch I was wearing, which I am wearing right now, they caught me. And they said, in your watch there is gold ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಂಗಾರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಬಂಗಾರ ಇದೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ದುಬೈಲಿ ತೆಗ್ದದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ವಾಚ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಳೆ ವಾಚ್ ಯಾರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
But they were very reluctant, but I somehow, with my convincing skills, I convinced him and I said, I will not pay, and he obliged. Then I told him, sir, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಈ ವಾಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ, ಈ ವಾಚ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಬ್ಬೆ ಇದೆಂಥ ವಾಚ್ ಮಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಡಿತೇವೆ ಅಂತ. ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಕೆಳಗೆ, ಈ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಈ ವಾಚ್ ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೀರಿ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು, ಐ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಟೀಚರ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಮಚ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ವಾಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಚ್? ಎಷ್ಟು? ನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಚ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 31 lakh rupees. Yeah. Only 31 lakh rupees. ಮೋಸರ್ ಅಂಡ್ CIE ಅಂತ ವಾಚ್ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಅಬ್ಬಾ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ. ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ನೆಗಾಡಿದ್ರು, ಎಂತ ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳುವುದು? ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ನಡಕ ಬಂದಿದೆ, ಅದರದ ಹೆಸರು ಒರಾಯನ್ ಅಂತ. ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡಕ ಇದು. ಈ ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ನೀವು ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ AI ಗ್ಲಾಸಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆರ್ ದೀಸ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ? ಇಟ್ ಈಸ್. ಕನ್ನಡಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೇಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. 2 students from Harvard University, they designed one project called as iX-ray ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ಈ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ. 3 ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ, ಚಂದ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದು ಚಂದ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಣೋ, ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟೂ ಯಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವಳ ಏಜ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. iX-ray ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೀವು ಆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದರ್ ನೇಮ್, ಏಜ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಯು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, the higher chances of you being identified. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿವಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಹೊಡಿತಾರಂತ. ಲೈಕ್, ಹೌದು ಲೈಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ LLM, ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಚೈನಾ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ. 25 million ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೇರ್ ಯು ಆರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಅನ್ನು ಶೇವ್ ಮಾಡಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೋಲ್ಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್. ಹೌ? Because exactly the camera could read the iris, number 1. Number 2, it could identify your gait. Gait andre your walking style. Everybody has a special gait. Nobody will walk in the same way. You march past madudalla. So when you're walking,
There is a style the camera AI has understood, and that is how we are living in an age. ನೀವು ನನಗೆ ಚೂರ್ ಆಗಿರುವ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ I can use unshredder and get the original document back. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is where we are. This is very interesting. 2 girls called me out for coffee. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೋದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ನೀನು ಇಂದ್ರ, ನೀನು ಚಂದ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದೇನ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 10,000, you put another 2 people under you, 10,000, you will get 5,000, first link. Again they put 2, you will get another 10,000. So ಹಣ ಬಂತು, then more than that, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹೇ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನಾರ್ಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೀವು ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್. ಕೇಳಿ. We don't have time. I have only 20 minutes and there's so many things to tell. Listen. ನಾನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಐಫೋನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಹೋದೆ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲೈವ್ ಲಿಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕಿವಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡ್ ಹಾಕಿದೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿಟ್ಟೆ, 50 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಐ ವಾಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Somebody keeps a phone and goes. Don't think that they have kept it there because they trust you. They have kept it there only to hear what you are talking. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಗೋಡೆಗೂ ಕಿವಿ ಇದೆ. How many of you have experienced this? You want to buy a new shoes and ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಶೂಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಅದೇ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಕೈ ಕೆಳಗೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್? ಯು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹೇ ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ಫೋನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್? Very good. But how many of you have seen this? You did not search, you did not tell your friend, but you only thought. You thought about something and then you got the ad. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? ಹಾ, ನೀವು ಎಣಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಸೈಕೋಗಳು ಅಂತ. So the thing is, after 2023, all the AirPods and the earpods that you wear has got brain wave monitoring sensors in them. Yes, Google it if you don't believe it. All the AirPods, earpods have got brainwave monitoring sensors in them. ನೀವು ಆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ. ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಎಂತ ಕರ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾರೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಡು ಕೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿ ತೆಗಿ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. Whole day putting AirPod and roaming. Don't do that. Number 2 is inside your ears there are many bacteria. ನೀವು ಆ AirPod ಹಾಕಿದ್ರೆ the environment becomes so conducive for the bacteria that it doubles its population. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 100 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ರೆ 100 will become 200, 200 will become 400. So be careful because you don't want to infect your ears. Number 3, ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸು ಅಂತ. ಅವಳು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, 1 time ವ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, 1 time ವ್ಯೂ. ನಾನು ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ 1 time ವ್ಯೂ, ಮಾರ್ಕ್ ಜಕ್ಕರ್ಬರ್ಗಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. She did not understand what I said. What I meant to say is, even if you send a message and delete for everyone or unsend or 1 time view ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, 1 copy of that message will always be saved in the servers. So don't think that it is 1 time view. 1 time view is a joke. Don't believe. ಒಂದು ಕಾಪಿ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಈಸ್, ಕೇಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನನಗೆ? Record. Can anybody answer this? Why does one app ask for the permission which is SMS permission? ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ? Who said OTP? OTP ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. SMS ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ತಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತೀರಿ. ತಿಂದ ನಂತರ ಅವ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್, 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 5,000 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬೈಕ್ ಇದಾಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಇದಾಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದಾಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಟು ಶೋ ಟು ಹೂಮ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ ಇದೆ ಆಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಆಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅವರು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, PU ಕಾಲೇಜದ ಆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1,000 ಜನರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ 1,000ದಲ್ಲಿ 30 ಜನರು 10th ಪಾಸ್ ಆದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ whom that ad is useful. But social media I can specify, show this ad only to 16-year-olds or show this ad to those parents whose children are 16-year-old. It will show only to that people. This is called specific marketing. So the apps are using specific marketing. Not only that,
ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ AI ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಥಾರ್ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದೆ. ಥಾರ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಮೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು 22 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ನನ್ನ ಫೋನಿಗೆ, 22 lakhs ಕರ್ನಾಟಕ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಕಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದು ಆ್ಯಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮೈ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಆ್ಯಪ್ ವಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ ವಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, and it waited for me to travel 28,000 kilometers. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ್ಯಪ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 28,000 kilometers ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈರ್ ಆಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಆ್ಯಪ್ ನೋಸ್ Anant Prabhu has to change the tire at 30,000 kilometers. What a brilliant thing. So the apps are using your data for selling products to you. You think the app is the product. App is not the product. You are the product. Market basket analysis ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು MBA ದಲ್ಲಿ. Whenever somebody goes to a supermarket to buy bread, definitely he will buy butter or jam with the bread unless he is buying that bread for his dog. Anybody when they buy coffee powder, definitely they will buy milk or sugar with it unless he is a diabetic. So the apps know so much about you which you don't know about yourself. So I want all of you to do two things today. Number one, note ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೆಗೊಂಡು *#06# ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತಂತ? *#06# ಅಂತ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, IMEI ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. All of you listen. Your phone has got a IMEI number. IMEI number ಬರುತ್ತೆ. IMEI ನಂಬರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಫೋನ್ ಕಳೆದೋದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು? ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ. ಆ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ IMEI ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಫೋನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಕ್. ಅವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮ್ ಲಾಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ IMEI ಲಾಕ್. So this is a wonderful feature which the government of India has introduced called Sanchar Sathi. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಲಗ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ *#07# ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್? *#06#. ಈಗ *#07# ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ *#06# ಅಂತ ಡಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ *#07#. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಅ ನಂಬರ್. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಆ ನಂಬರ್ 1.6 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Because that number will show how much radiation your phone is emitting. So, ನೀವೊಂದು ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಮ್, ಎಷ್ಟು ರಾಮ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ SAR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ 1.6 ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ
ಗಂಡಸರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದಿದ್ದು ಫಾರ್ ಮೆನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಶರ್ಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಬ್ಸ್ is 4, of the chest is 1.6, of the head lesser than 1.6. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡಬೇಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವವರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಫೋನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, okay. Where is your house ಅಂತ ಕೇಳಿ. My father told not to tell your online friends the location of your house ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. I said, I wish every girl gets a father like yours ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Then I asked her, did your father tell not to send selfie ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. No, that he didn't tell ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Where are you? I'm at home, I told no ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Can you send me one selfie? Yeah, definitely ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು, ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ www.pic2map.com ಅಂತ, PIC ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ 2 MAP.com. ಕೇಳಿ. Don't you want to hear this? Then listen. pic2map.com ಅಲ್ಲಿ any photo, if you upload it there, it will tell you the exact GPS location of where it was taken. ಅವಳ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದರ ಮೊದಲು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನೀನು ಯಾವ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. iPhone 15 Pro Max ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆ ಪಿಕ್ ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಪೋಕೋ ಫೋನ್ ಅಂತ. ಪೋಕೋ, ಅಲ್ಲ ಪೋಕೋ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐಫೋನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಅದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಹೈಲಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಅದು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮನೆ ಫೋಟೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಫೋಟೋ ನೀವು ಎಣಿಸ್ತೀರಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. AI ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಕದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೂರದಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಕೇಳಿ. I told you that app is asking a lot of permissions, right? How many of you seen the app asking the permission for camera? Okay, now you know that the app has asked permission and you have given the permission. So all of you and your parents who are taking their phones to the bathroom, you should smile. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ದ ಆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫೋನ್ಗಳದು, ಯು ಕೀಪ್ ದ ಫೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕೀಪ್ ದ ಫೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೇಳಿದ, ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. 2 ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕವರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕವರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ತರ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇಟ್. ಆಪ್ ಕಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋಸ್. ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವೈಫೈ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಛಯ್ಯ ಛಯ್ಯ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇದು? ಹಾ. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್. ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್, ಬಂದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಛಯ್ಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಪೇ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಛಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 10,000 once and twice. But the worst part is there is no limit how many times you can do. ಛಯ್ಯ ಒಂದು 10 ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,000 ಹೋಯ್ತು. ಹಾ. So and listen, earlier tap to pay was 2,000. Now the government has increased it to 5,000. And in the tap to pay ನೀವು ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, OTP ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣ ಹೋಗುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು RFID ಸೇಫ್ ವಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ವಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ವಾಲೆಟ್. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಲೆಟು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಲೆಟು, ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಲೆಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ವಾಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. RFID ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಆ ಫಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಕಾರ್ಡ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೊಬ್ಬ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿನ್ ಫೇವರೇಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸರ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಝೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮನೆಗೆ ಬಂತು, ತಿಂದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. It serves the same purpose, no? So that is the point, and few things I had to tell. Today's last topic, one very important topic which I have to tell everybody is, listen, very important. Great Indian Festival. So ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂದ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಫೋನ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಫೋನ್ ತೆಗೆದಾಗ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಆಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೇಡಮ್ ಡೆಲಿವರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ತೆಗೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದಾಗ ಅವಳು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇವ ಚೂರಿ ತೆಗೆದು ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು, ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಗೈ, ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಗೈ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ OTP ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಡೆಲಿವರಿದವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಇದು ಕಲರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಬರುವುದು ನಿಮಗೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ? ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್. ಡೆಲಿವರಿ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಎನಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದ ಕಲರ್? ಪರ್ಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅವಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಗುಂಡೊಡ್ದದು, ಆದ್ರೂ ಅವಳ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ? ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂದ ಕಾಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್? 8 ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ 1 second. It should be minimum 16 with capital letter, small letter, number and symbol, special characters. Repeat it once again. How many characters? Numbers, symbols. Okay, and we have come to the end of the today's session. Just a important point for all of you. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿ. All of you listen. Anybody knows what is the weight of your head? Head is weighing 4 kilo at 0 degree. As you bend the head 15 degree, 30 degree, 45 degree, the strain on the neck will become 4 kilo becomes 8 kilo, 8 becomes 12, 12 becomes 16. And as you bend your neck by 60 degree, the strain on the neck becomes 27 kilo. This is the research done. Many of you have this very bad habit of keeping the phone on your legs and bending your head and see. ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ ಮೇಲೆ 27 ಕಿಲೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಿದ್ದು everybody is getting neck pain. So all of you, I request to keep the phone like this. Then never look at the phone before going to sleep and as soon as you get up. It will spoil your sleep cycle. Always for 20 minutes of screen time, for 20 seconds look 20 feet away. 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ 20 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 20 ಫೀಟ್ ದೂರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕನ್ನಡಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಆಂಟಿ ಗ್ಲೇರ್. ಆಂಟಿ ಗ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಗ್ಲೇರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಮಿಟ್ ಬ್ಲೂ ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ರೇಸ್ ಕಾಸ್ ಯು ಹೆಡ್ಏಕ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 1930. ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮೈ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್? If you liked it, you have to scream at the top of your voice, Jai Hind, Jai Karnataka ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್, ಕಾಗೆಗಳಾಗಿ ಕೂಗುದಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೆಡಿ, ಸ್ಟೆಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ one thing. First we will check with the boys, then we will check with the girls, then we will check together. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾ, ಓಕೆ. ನಾವು ರೆಡಿ, ಸ್ಟೆಡಿ, ಗೋ. ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗ್ದ್ರಿ ಮಾರೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್, ರೆಡಿ, ಸ್ಟೆಡಿ, ಗೋ.
ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಸರ್? ಹುಡುಗಿಯರೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, now once all of you together, okay? Ready, steady, go. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you very much. God bless you.